ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും ശ്രീബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും ശ്രീ ഹരിശ്ചന്ദ്രനുള്ള സത്യവും മുഹമ്മദിൻ സ്ഥൈര്യവും ഒരാളിൽ ചേർന്നൊത്തു കാണണമെങ്കിൽ ചെല്ലുവിൻ ഭവാന്മാരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിൽ അല്ലായെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ. Hi dear children, Vallathol Narayana Menon, one of the modern Malayalam triumvirate poets, wrote these lines in his famous poem Ente Gurunathan. Do you know the person mentioned as Guru in this poem? Yes, it is our Gandhiji. Vallathol accepted Gandhiji as his teacher who taught great values to his people through his life. The poet says we can see all the good qualities of great people, even gods, in Gandhiji. Every one of us can learn good lessons from his life. Gandhiji himself said, "My life is my message." His life was as clear as a crystal. He led a nation selflessly against an empire. His weapons were non-violence and truth. Do we Indians, the young generation, realize the greatness of the father of our nation? I doubt. It is very painful that in the present India, there are people who cannot accept the sincere and truthful personality of Gandhiji. But the other countries, including the Great Britain, accept Gandhiji as one of the greatest men the world has ever seen. Dear children, today we are going to learn an excerpt from The Discovery of India, written by Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister. In this passage, Nehru talks about Gandhiji, his arrival, his principles, and his influence among Indians. Nehru wrote The Discovery of India during his imprisonment days in 1945. In this book, Nehru objectively observes Gandhiji as a person as well as a leader of a great nation. Let's go through the lesson. And Then Gandhi Came by Jawaharlal Nehru. World War I ended at last, and the peace, instead of bringing us relief and progress, brought us repressive legislation and martial law in the Punjab. A bitter sense of humiliation and a passionate anger filled our people. We had become a derelict nation. Yet, what could we do? How to change this vicious process? We seemed to be helpless in the grip of some all-powerful monster. Our limbs were paralyzed, our minds deadened, large numbers of people cut off from the land and incapable of any kind of manual or technical work, joined the swelling army of the unemployed, and helpless, hopeless, sank ever deeper into the morass. They did not know where to look, for neither the old nor the new offered them any hope. What could we do? How could we pull India out of this quagmire of poverty and defeatism? Not for a few years of excitement and agony and suspense, but for long generations our people had offered their blood and toil, tears and sweat. And this process had eaten its way deep into the body and soul of India, poisoning every aspect of our life. And then Gandhi came. He was like a powerful current of fresh air
that made us stretch ourselves and take deep breaths, like a beam of light that pierced the darkness and removed the scales from our eyes, like a whirlwind that upset many things, but most of all the working of people's minds. He did not descend from the top. He seemed to emerge from the millions of India speaking their language. Get off the backs of these peasants and workers, he told us, all of you who live by their exploitation. Get rid of the system that produces this poverty and misery. Political freedom took a new shape then and acquired a new content. Much that he said we only partially accepted or sometimes did not accept at all. But all this was secondary. The essence of his teaching was fearlessness and truth, and action allied to these, always keeping the welfare of the masses in view. The greatest gift for an individual or a nation, so we had been told in our ancient books, was apaya, fearlessness, not merely bodily courage, but the absence of fear from the mind. The dominant impulse in India under British rule was that of fear, pervasive, oppressing, strangling fear. Fear of the army, the police, the widespread secret service, fear of the official class, fear of laws meant to suppress and of prison, fear of the landlord's agent, fear of the moneylender, fear of unemployment and starvation, which were always on the threshold. It was against this all-pervading fear that Gandhi's quiet and determined voice was raised. Be not afraid. Was it so simple as all that? Not quite. And yet fear builds its phantoms, which are more fearsome than reality itself. And reality, when calmly analyzed and its consequences willingly accepted, loses much of its terror. So suddenly, as it were, that black pall of fear was lifted from the people's shoulders, not wholly, of course, but to an amazing degree. As fear is close companion to falsehood, so truth follows fearlessness. The Indian people did not become much more truthful than they were, nor did they change their essential nature overnight. Nevertheless, a sea change was visible as the need for falsehood and furtive behavior lessened. It was a psychological change, almost as if some expert in psychoanalytical methods had probed deep into the patient's past, found out the origins of his complexes, exposed them to his view, and thus rid him of that burden. There was the psychological reaction also, a feeling of shame at our long submission to an alien rule that had degraded and humiliated us, and a desire to submit no longer, whatever the consequences might be. We did not grow much more truthful perhaps than we had been previously, but Gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth to pull us up and shame us into truth. What is truth? I do not know for certain, and perhaps our truths are relative and absolute truth is beyond us. Different persons may and do take different views of truth, and each individual is powerfully influenced by his own background, training, and impulses. So also Gandhi. But truth is, at least for an individual, what he himself feels and knows to be true.
According to this definition, I do not know of any person who holds to the truth as Gandhi does. That is a dangerous quality in a politician, for he speaks out his mind and even lets the public see its changing faces. Dear children, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട 1945 ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറിച്ചുവെച്ച കുറിപ്പുകൾ ചേർത്തുവെച്ച് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രമായി തന്നെ നമുക്ക് ആ പുസ്തകത്തെ രേഖപ്പെടുത്താം. അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം. ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കേം. അപ്പോൾ ഗാന്ധി വന്നു എന്നാണ് ഇതിന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഗാന്ധി വന്ന സമയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഗാന്ധി ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന ആ സമയം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം. പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ സാധാരണ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സമാധാനം വളരെ അനുഗ്രഹീതവും സമ്പന്നവുമാകേണ്ടതാണ്. സമാധാനം എന്ന വാക്ക് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുളവാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമാധാനം ഒരു തരത്തിലുള്ള സമാധാനവും കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആർക്കോ വേണ്ടി, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമകളായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടി ആരോടൊക്കെയോ യുദ്ധം ചെയ്തു. നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഒരുപാട് പേർ അംഗവിഹീനരാക്കപ്പെട്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ കിടപ്പാടം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട്, പലർക്കും ജോലി ഇല്ലാതെയായി. അങ്ങനെ ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത്. ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും പട്ടാളഭരണവും എല്ലാം ഇന്ത്യയെ ഒരു ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ എന്ന പോലെ ആഴ്ത്തി. ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എവിടെയാണ് ഒരു രക്ഷ, ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്നൊരു നിശ്ചയവുമില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന ഇന്ത്യ. ഹെൽപ്ലെസ്, ഹോപ്പ്ലെസ്, അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നിസ്സഹായരായ, പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത ഒരു അടിമക്കൂട്ടം. ആ സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. തലമുറകളായി തങ്ങളുടെ അധ്വാനം മുഴുവൻ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി നശിപ്പിച്ച, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ, സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും കിട്ടാതെ ജീവിച്ച ഒരുപാട് തലമുറകളുടെ ആ മെൻ്റൽ പെയിൻ, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് നിരാശയുടെ, പരാജയ ഭീതിയുടെ, ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നിലയില്ലാ കയത്തിൽ താണുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഗാന്ധിജി ദൈവദൂതനെ പോലെ കടന്നു വരുന്നത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗാന്ധിജിയുടെ വരവിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വാഗൺ ട്രാജഡിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗിയിൽ കൊള്ളാവുന്നതിൻ്റെ 10 മടങ്ങിലധികം ആളുകളെ കുത്തി നിറച്ച് അതിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കാതെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി പരാക്രമമടിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദുഃഖ ചരിത്രമാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി. ഏതാണ്ട് ആ വാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മാനസികമായി ഇന്ത്യ അതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ശുദ്ധവായു കിട്ടാതെ, കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടാതെ, അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശുദ്ധവായു വാതിലിലൂടെ തള്ളിക്കയറിയ ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വരവ്.
അടിമത്തത്തിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടലിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ പോലെ അദ്ദേഹം വരുന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണം, ഒന്നോ രണ്ടോ കിരണം പോലെയല്ല നെഹ്റു ഇതിൽ പറയുന്നത്. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ബീം, പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ബീമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇരുട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കണ്ണു തുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശഭീമായി ഗാന്ധിജി കടന്നു വരികയാണ്. അതൊരു ചുഴലി പോലെയായിരുന്നു, എല്ലാം തകർത്ത് കളയുന്ന ചുഴലി. അത് തകർത്തെറിഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനോഭാവത്തെയാണ്. അതുവരെ ഡിഫീറ്റിസം അഥവാ പരാജയഭീതി, പരാജയം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജയിക്കാനായി സാധിക്കും. ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട്, ശക്തരായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർത്ത് ജയിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന ഒരു തുറവിയിലേക്ക്, എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ വരവാണ്. നെഹ്റു വീണ്ടും പറയാണ്, ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നൂലിൽ താഴേക്ക് കെട്ടി ഇറക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല. സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, ലളിത വസ്ത്രധാരിയായ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന, സാധാരണക്കാരോട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു ലീഡർ. അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. അത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരെയും ഒരു കാന്തം പോലെ വലിച്ചടിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാധാരണത്വം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ ഒരു സൂതിങ് ഇഫക്റ്റാണ് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. രാപ്പകൽ പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെയും ദാരിദ്ര്യം മാത്രം ബാക്കിയായ ഇന്ത്യക്കാരോട് ഗാന്ധിജി പറയാണ്, പാവങ്ങളെ, കർഷകരെ, തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. അവരുടെ തോളിൽ നിന്ന് വലിയ ഭാരം നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം. ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾക്കിടയിൽ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. എല്ലാവരും ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുവെന്നോ ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവരെല്ലാവരും മാറി മറിഞ്ഞെന്നോ ഒന്നും ഇതിനർത്ഥാക്കുന്നില്ല. നെഹ്റു പറയാണ്, എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഗാന്ധിജി എന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അവരെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ആകർഷിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ കാതലായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്: നിർഭയത്വവും സത്യസന്ധതയും. നിർഭയത്വം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന അഭയ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു ധൈര്യമല്ല. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവരെ ചാടി അടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം, അതിനെയല്ല ഈ ഫിയർലെസ്നെസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭയം എന്നൊരു കാര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് ഫിയർലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭയ, നിർഭയത്വം എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചത്. സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ മന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് പകരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കൂ, സത്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് ചരിക്കൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം? ഭയം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ സർവ്വവ്യാപിയായിരുന്നു. ഭയം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരം. എന്തിനെയൊക്കെ അവർ പേടിക്കണം, എല്ലാത്തിനെയും പേടിക്കണം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയമങ്ങൾ, അവരുടെ മർദ്ദനമുറകൾ, പോലീസ്, പട്ടാളം, ഇതിനു പുറമെ ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുള്ള ചാരന്മാർ, സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റ്സ്, അതിനു പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ജന്മിമാർ, അവരുടെ പണിയാളുകൾ, ജന്മിമാരുടെ ഏജൻറ്റ്സ്, കാര്യസ്ഥന്മാർ, ശിക്ഷകൾ, തടവറവാസം, ഇതിനൊക്കെ പുറമെ തൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മിലേക്ക് ചാടി വീഴാം എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. ഇവരോട് ഗാന്ധിജി വളരെ സൗമ്യമായി പറയുകയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട. വാക്കിലെ സൗമ്യതയ്ക്കപ്പുറം അത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചത്. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചത് അതിനാലാണ്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭയം മാറ്റലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആദ്യം ചെയ്തത്.
ഈ ഭയം മാറ്റാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിലുള്ള പൊടിക്കൈകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നല്ലൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലെയാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭയം മാറ്റിയത്. അതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭയം, അതിൻ്റെ ആ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നെഹ്റു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: റിയാലിറ്റിയേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള അവരുടെ പേടി. അതായത് പേടിക്കേണ്ടതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ പേടിയുടെ ഫാറ്റം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മായാരൂപങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നിരുന്നു. കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അബദ്ധത്തിലോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒരു കള്ളത്തരം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തോ തെറ്റ്, ഒരു അബദ്ധം ചെയ്തു. അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ പറയാതെ നോക്കുന്നു. എന്താണ് അടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അടിയാണോ, അത് അതിലും വലിയ ശിക്ഷയാണോ, വഴക്ക് പറയുമോ, നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടുമോ, നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാതെയാവോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിറയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം മൂടി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, പറയാതിരിക്കാനായിട്ട്, സത്യം പുറത്ത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ വേറെ നുണകൾ പറയേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പിന്നെ അച്ഛനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഉള്ളിലൊരു തിക്കുമുട്ട്. അതങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നാലോ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കള്ളത്തരം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പനിഷ്മെൻറ്റിനെ പേടിച്ച് ആ പേടി കൊണ്ട് നടന്ന് വലിയൊരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം. ഇനി അതിന് വേറൊരു വഴിക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നല്ല കാര്യമല്ല, അതിന് അടി കിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടും, അത് വാങ്ങിക്കുക തന്നെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ അച്ഛനെ കണ്ടു, ഞാനിങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സോറി, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ക്ഷമിച്ചേക്കാം, ചിലപ്പോൾ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പനിഷ്മെൻറ്റ്, ഒരു വഴക്കോ അടിയോ എന്തെങ്കിലും തരാം. പക്ഷെ അത് തന്നു കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായി. ആ അടിയുടെ വേദന കുറച്ച് നാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും. പിന്നെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, പിന്നീട് പെരുമാറാൻ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെയും അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഭയം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനങ്ങിയാൽ പേടി, ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ പിടിച്ച്, റൂളേഴ്സ് നമ്മളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമോ, അപ്പം എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ജനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഗാന്ധിജി അവരോട് പറയണത് ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. നമുക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. അതിനൊരു ശിക്ഷ കിട്ടുമെങ്കിൽ, നീതിയില്ലാത്ത ശിക്ഷയാണെങ്കിലും വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുക. ജയിലെങ്കിൽ ജയിൽ. മരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയമില്ലല്ലോ. ജയിലിൽ പോകാൻ നമ്മൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേസമയം ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതം എന്താണ്? ജയിൽ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ നരകമാണ്. കാരണം എന്താണ്? പേടിച്ച് സ്വസ്ഥമായി സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാനോ ജീവിക്കാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യമോ പട്ടിണിയോ ഭയമോ മാറുന്നുമില്ല. ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്താതെ സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ച് അതിനുള്ള ശിക്ഷ വാങ്ങാൻ ധൈര്യം സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫേസ് ദ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മന്ത്ര. പേടി മാറാനായി, ഭയം ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീങ്ങാനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താണ്? സത്യസന്ധരായിരിക്കുക, എന്നിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളാനും നേരിടാനും പഠിക്കുക. പിന്നീട് ഗാന്ധിജി ചെയ്തത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള, അന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സസ്, അതായത് അറിവില്ലായ്മയുടെ, പൈസയില്ലായ്മയുടെ, പട്ടിണിയുടെ, അടിമത്തത്തിൻ്റെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടയിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്തതിൻ്റെ, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതിൻ്റെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ
അവരുടെ കോംപ്ലക്സസ്, മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള കോംപ്ലക്സസ്, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ചെകഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് വേരോടെ പിഴുതു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി അവരുടെ മനസ്സിലെ ഭയം മാറ്റിയത്. പിന്നീട് ഗാന്ധിജി അവരെ ഉപദേശിച്ചത് സത്യസന്ധതയാണ്. നമ്മൾ സത്യസന്ധരായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭയം വരുന്നത്. സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇന്ന് വരെ ആരും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് മൂല്യബോധമാണ് ഗാന്ധിജിയിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഗാന്ധിജിയിലൂടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്നവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ഐഡിയ പോലും അവരിലേക്ക് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭ്യമാവാത്ത എന്തോ ഒന്നാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ, നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വിദേശികളുടെ അടിമകളായി കഴിയേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അതോടുകൂടെ അവരിലേക്ക് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ, ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച അപമാനം മുഴുവൻ എത്തുകയാണ്. ഈ അപമാനത്തിന് ഒരു പകരം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പടപൊരുതണമെന്നുള്ള ചിന്ത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നെഹ്റു കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാവരും സത്യസന്ധരായെന്നോ, എല്ലാവരും ധൈര്യമുള്ളവരായെന്നോ, എല്ലാവരും നല്ലവരായെന്നോ അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ മാറാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. കുറേയൊക്കെ അവർ മാറി. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നന്നായി, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു. ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ, സിൻസിയറായ പെരുമാറ്റവും ജീവിതവുമാണ്. നെഹ്റു പിന്നീട് വളരെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, ഈ ഒരു പാസേജിൽ നമുക്ക് കാണാം, നെഹ്റു ഒരിക്കലും അന്ധമായി ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയല്ല. വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്. ഗാന്ധിജി സത്യസന്ധനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നെഹ്റു പറയാണ്, വളരെ അപകടകരമായ സത്യസന്ധതയാണ് ഗാന്ധിജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ് സത്യം? സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവാണ്. നമ്മൾ ശരികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരികൾ റിലേറ്റീവാണ്. അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ശരി ഒരുപക്ഷെ നാളെ ശരിയാവണമെന്നില്ല. എൻ്റെ ശരി നിങ്ങളുടെ ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരികൾ ആപേക്ഷികമാണ്. ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശരിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ശരി നാളെ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെയോ നിങ്ങൾക്കോ ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണത്. പക്ഷേ റിലേറ്റീവായിട്ടുള്ള സത്യം, അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നിർവചിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനത്തിൻ്റെ, നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രേരണകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് നമ്മുടെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സത്യമെങ്കിലും നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പലർക്കും പല സത്യമാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ നിർവചനങ്ങൾ, അതായത് ഒരു താപസൻ്റെ, ഒരു മുനിയുടെ സത്യസന്ധത ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കച്ചവടക്കാരൻ്റെ സത്യസന്ധത വേറൊരു തരത്തിലാണ്. ആ സത്യസന്ധത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ സത്യസന്ധതയും വിഭിന്നമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പ്രൊഫഷനും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ ഉൾപ്രേരണകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരാകെ തുകയാണ് അവരുടെ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള സത്യത്തേക്ക് എങ്കിലും നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാനായാൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ്. നെഹ്റു പറയാണ്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും അറിവിലുള്ള, അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്യസന്ധത മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരിൽ നെഹ്റു കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ വ്യക്തി ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു. വളരെ അപകടകരമായ സത്യസന്ധത എന്ന് നെഹ്റു പറയുമ്പോൾ നെഹ്റു പറയാണ്, ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനിൽ അത് അപകടകരമാണ്, ഗാന്ധിജിയോളം സത്യസന്ധത എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിജി ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ. മനുഷ്യരിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിയെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സത്യം
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയേക്കാം അന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം തുറന്ന് സത്യസന്ധമായ ആളുകളോട് പറയുമ്പോൾ ബഹുജനം പലവിധം എന്നാണല്ലോ. അത് ആ ടു മച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്നെസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആളുകൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. ഇയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ ഇന്ന് പറയുന്നത്, മാറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അതായത് സത്യസന്ധത ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ സത്യസന്ധത അപകടകരമായിരിക്കാം. ആളുകൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ തൻ്റെ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സത്യസന്ധതയിൽ മാത്രം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിയ ഗാന്ധിജി ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി, ഒരു പുതുവെളിച്ചമായി ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ലെസണിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇനി തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ സ്വാധീനിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയെ പടനയിക്കാൻ ഗാന്ധിജി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.